Animal Kingdom. The Earth is a living planet. Earth is filled by the living organism, animals and plants, etc. Up to 1.5 million animals characters are explained. Reason for this, the biodiversity of the animal. The study of various organisms would be difficult without a suitable method of classification. The method of arranging organisms into groups on the basis of similarities and differences is called classification. Taxonomy is the science of classification which makes the study of wide variety of organisms easier. Taxonomy helps us to understand the relationship among different group of animals. The first systematic approach to the classification of living organisms was made by a Swedish botanist Carolus Linnaeus. He generated the standard system for naming organisms in terms of genus, species and more extensive groupings using Latin names. Classification is the ordering of organisms into groups on the basis of their similarities, dissimilarities and relationships. The five kingdom classification are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. These groups are formed based on cell structure, mode of nutrition, body organization and reproduction. On the basis of hierarchy of classification, the organisms are separated into smaller and smaller groups which form the basic unit of classification. The basic unit of classifications or 7 units are there. First one is a species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. Now we are going to discuss about species. It is the lowest taxonomic category. For example, the large Indian parakeet and the green parrot. So large Indian parakeet is the common name. Psittacula eupatra is the binomial name of large Indian parakeet. Green parrot is the common name. Psittacula crameri is the binomial name. Are two different species of the birds. They belong to different species, eupatra and crameri, and cannot interbreed. So given the binomial name Psittacula eupatra, Psittacula eupatra and Psittacula crameri. First name Psittacula னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து the name of the genus அப்படின்னு சொல்கிறோம். பின்னாடி இருக்க நேம் வந்து name of the species. அப்போ நேம் ஆஃப் த ஜீனஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. அப்போ சேமாக இருக்கும்போது ரெண்டு பேர்டோட பண்புகளும் எப்படி இருக்காது அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அதனால தான் அந்த சிட்டாக்குலா ரெண்டுமே சிட்டாக்குலா நேம் ஆஃப் த ஜீனஸ். ஓகே, அண்ட் தென் ஜீனஸ். ஸோ ஜீனஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் விச் கான்ஸ்டிட்யூட் த நெக்ஸ்ட் ஹையர் கேட்டகரி கால்டு ஜீனஸ். So next species is the basic unit of classification. Genus is the next unit of classification. So it is little higher than the species. Okay. For example, the Indian wolf. Indian wolf is a common name. The binomial name is Canis pallips. And the Indian jackal is the common name. Canis auris is the binomial name, or placed in the same genus. So genus means first name is the same, no? So first name is called a genus name. So genus is the same. The second name is a species. The species name is different. For example, Indian wolf and the Indian jackal are placed in the same genus Canis. So genus means it is a group of closely related species. அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீசிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதில் ஏதாவது க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அந்த கேரக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் எதுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா ஜீனஸ்குள்ளே வந்துடும். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் அ ஃபேமிலி. A group of genera with several common characters form a family. Genera means a plural form of genus. A group of genera with the several common character form of a family. ஸோ இந்த அதாவது நிறைய ஜீனஸோட கேரக்டர், ஜீனஸ் மீன்ஸ் ஜெனிரா, ஜீனஸ் கேரக்டர் நிறைய. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேரக்டர் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரே ஒரு கேரக்டர் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஜீனஸில் வரும். ஸோ 2-3 கேரக்டர் ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னா அது யாருக்குள்ளே வந்துடுவான்னா ஃபேமிலிக்குள்ளே. a group of genera with several common characters form a family. For example, leopard, tiger, cat share some common characteristics and belong to
the larger cat family Felida. So these animals having same common characteristics, some same common characteristics, so that's why it is under the large cat family, so that is called a Felida. Okay, and fourth one is order, or a number of related families. ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பீசிஸோட 2-3 கேரக்டர் ஒன்றா இருந்ததுன்னா ஜீனஸ்குள்ளே 2-3 கேரக்டர் ஒன்றா இருந்தால் ஃபேமிலியோட 2-3 கேரக்டர் ஒன்றா இருந்தால் ஆர்டருக்குள்ளே. ஓகே, அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஃபேமிலிஸ் ஹேவிங் காமன் கேரக்டர்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் அன் ஆர்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் monkeys, baboons, apes and man although belong to different families are placed in the same order primates. For example, monkey, baboonsனாக்க வால் இல்லாத குரங்கு, அடுத்தது apes மனித குரங்கு, and then man although belong to different families. So monkey, baboon, apes, manல different families தான் அப்படின்னாலும் கூட are placed in same order, ஒரு வரிசைக்குள்ள வருது. Since all these animals possess some common features, they are placed in the same order. So common featuresனாக்க இப்போ நம்ம இங்கே சொல்கிறது எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும்னாக்க கண்ணு, வாய், மூக்கு, கை, கால், அந்த மாதிரி ஒரு காமன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால it is under the order. And then fifth one is a class. Related or similar orders together form a class. இப்போ பாருங்கள், different animals like those of rabbit, rat, bat, whales, chimpanzee and human share some common features such as presence of skin and mammary glands. Hence they are placed in class Mammalia. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய காமன் சிமிலர் ஆர்டர் டுகெதர் கிளாஸ். ஸோ ஒரே மாதிரியான என்ன சொல்கிறது வரிசையில் என்னென்ன பண்புகள் பார்த்தோமோ அது நிறைய பண்புகள் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை எதுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்துடுவோம்னா கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவோம். ஓகே, இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் லைக் தோஸ் இப்போ ரேபிட், ரேட், பேட், வேல்ஸ், சிம்பான்சி இது எல்லாமே எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னாக்க மேமரி கிளான்ஸ் அப்படின்னா பாலூட்டிகளுக்குள்ளே வருது. மேமரி கிளான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். ஸோ அதனால் இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே வருது அப்படின்னாக்கா கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வருது. ஓகே, மேமரி கிளான்ஸ், ஹென்ஸ் தே ஆர் பிளேஸ்ட் இன் கிளாஸ் மேமாலியா, பாலூட்டிகளுக்குள்ளே இதை கொண்டு வரும். And then seventh one is a phylum. Classes which are related with one another constitute a phylum. The classes of different animals like mammals, birds, reptiles, frogs and fishes constitute a phylum Chordata. ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னாக்கா கிளாஸில் மேமரி கிளான்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மேமல்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். மேமலியாலேயே பார்த்தோன்னா நிறையா சில பறவைகளாக இருக்கும், சில அனிமல்ஸாக இருக்கும், சில ஃப்ராக்ஸ் இருக்கும், ரெப்டைல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஃபைலம்குள்ளே கொண்டுட்டு வரோம். ஓகேவா, த கிளாஸஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் லைக் மேமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் ஃபிஷஸ் கான்ஸ்டிட்யூட் அ ஃபைலம் Chordata which have a notochord or backbone. ஸோ முதுகெலும்பு இருக்கு இல்லையா, அதை முதுகெலும்பு மற்றும் முதுகெலும்பு வரிசைன்னு சொல்கிறோம். இப்போ நமக்கெல்லாம் முதுகெலும்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதுகெலும்பு வரிசை அப்படியே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் நோட்டோகார்ட் ஆர் பேக் போன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே எதில் கொண்டு வரோம்னா ஃபைலமில். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த கிங்டம். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கேட்டகரி அண்ட் த லார்ஜஸ்ட் டிவிஷன் டு விச் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பிலாங் டு. ஈச் கிங்டம் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் another but has the same fundamental characteristics in all organisms grouped under the kingdom. So already we studied that 7 organisms, 7 taxa of living organism are in the hierarchy categories as follows: species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. For your easy understanding purpose, I explain here. Species is the lowest taxonomy. Genus is get from species. Genus, group of related species. Family, group of genus with a common character. Order, number of related family. Class, related or similar orders. Phylum, classes which are related with one another. Kingdom, in all organisms grouped under the kingdom. Each and every character is received from previous one. When genus form together family. Family's common character form together order. Order's character form together class. Class character form together
phylum. So likewise, so each and every unit is received from the previous one. Basis for classification. We can divide the animal kingdom based on the level of organization, body symmetry, germ layers, and nature of coelom. Level of organization means arrangement of cells. So number of cells, how the cells are arranged in a particular living being. So that is the level of organization. So level of organization, animals are grouped as unicellular or multicellular based on cell, tissue, organ and organ system. Level of organization. So each and every living being is started from, or it is made up of cell, a group of cells which is called tissues, a group of tissues which is called organ, a group of organ which is called a organ system. So this is the level of the organization. The second one is the symmetry. It is a plane of arrangement of a body parts, so which is called a symmetry. So symmetry, it has two types of symmetries are there. One is radial symmetry, second one is a bilateral symmetry. So what is the radial symmetry? In radial symmetry, the body parts are arranged around the center of the axis. So if the animal is cut through the central axis in any direction, it can be divided into similar halves. So the body arranged around the central axis. So that is very important. So central axis. So if animal is cut through the central axis in any direction, it can be divided into similar halves. Example, hydra, jelly, fish and starfish. Second one type is bilateral symmetry. So bilateral symmetry means the body parts are arranged along the central axis. If the animal is cut through the central axis, we get two identical halves. For example, frog. Third one is germ layers. Germ layers are formed during the development of an embryo. Embryo is a young one. These layers give rise to different organs as the embryo becomes an adult. So young one is converted into adult with the help of the modification of the germ layers. So organism with the three germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm, are called triploblastic animals. Triploblastic animals. Example, rabbit. So from this picture we can easily understand the embryo becomes an adult. So from this picture, ectoderm, this layer is converted into skeleton, and then mesoderm layer which is converted into organs. Endoderm is converted into inner layer. So from this we can easily understand this germ layers is converted into adult one. Organism with two germ layers, the ectoderm and the endoderm, are called diploblastic animals. For example, hydra. Next basis for classification is coelom. Coelom, it is a fluid filled body cavity. It separates the digestive tract from the body wall. A true body cavity or coelom is one that is located within the mesoderm. Based on the nature of the coelom, animals are divided into three groups. First one is acoelomate, do not have a body cavity. Example, tapeworm. Second one is pseudocoelomate, have a false body cavity. Example, roundworm. Third one is coelomates or eucoelomates, have a true coelom. Example, earthworm and frog. Coelomate is present in the earthworm and the frog. Coelom is one that is located within the mesoderm.
5 classifications are there. First one, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So now we are going to discuss about the classification of Animalia. Classification of kingdom Animalia based on fundamental features, that is kingdom, level of organization, symmetry, coelom or body cavity and phylum. So these are the fundamental features. Under these fundamental features we are going to discuss about kingdom Animalia. Kingdom Animalia, what is the meaning of Animalia? So it is a multicellular organs. So Animalia can be divided into two types. One is cellular level, another one is tissues level, organs level, organ systems level. So already we know that tissues, cellular is the cell, is a basic unit of living being, cellular level of organism. So 2 or 3 or group of cellular level which gives the tissue level organisms. So organ means it has a separate organ like eyes, nose and internal organs like lungs, liver, stomach. So that is called a organ level of a living being. And the organ systems, so it is a developed living being. So well developed living being means it has a number of organ systems. For example, animals. So animals having a number of organ systems like internal organ systems like a circulatory system and nervous system, so excretory system. So this are group of the organ systems formed in the developed living being. So that is called organ system. So Animalia can be classified into cellular level, at tissue level, organ level on organ system. So the example for a cellular level, porifera, and tissue or organ system can be classified into radial, bilateral. So this kind of a living being separated into two systems according to symmetry. So one is the radial, second one is the bilateral. So example for a radial symmetry, Coelenterata, for example Cnidaria. And then bilateral can be classified into three types of coelomate. Can be classified into three types under the coelomate, presence of body cavity, presence and absence of the body cavity. First one is acoelomate, I mean without coelom. And then example for that, platyhelminthes. And then pseudocoelomate, false coelom, example Aschelminthes. And then coelomate, true coelom. So the animals names are Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Animal kingdoms can be classified into two types according to the presence and absence of the backbone or notochord. First one is the invertebrate. Invertebrate means absence of the backbone, அதாவது backbone இல்லாத உயிரினம், முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள். Okay, second one is the vertebrate animals. So vertebrate animals means the presence of the notochord, the presence of the backbone. So that is called vertebrate animals, முதுகெலும்பு உள்ளவை. So in vertebrate that two classifications are there, chordata and prochordata. Okay, so animals which do not possess notochord are called invertebrate or not chordata. Animals which possesses notochord or backbones are called chordates. Okay, so under the invertebrate animals, so 9 phylums are there. So 9 phylums means groups, I mean தொகுதி, தமிழ தொகுதின்னு சொல்லுவோம். First 9 invertebrate animals are classified here. So invertebrate, so first one is a phylum Porifera. Phylum Porifera. Phylum Porifera means pores, I mean holes, pore bearers. So the body of the phylum Porifera animals have a small holes are there in the surface of the body. Okay, these are multicellular. So these are multicellular. Non-motile. What
is not motile? It is not moving. So it is placed, it is static in position, it is not moving. And aquatic organism. So this kind of phylum Porifera, pore bearers animals present in the water, commonly called sponges. They exhibit cellular grade of organization. So it is made up of a group of cells only. So that's why it's called a cellular grade of organization. Body is perforated with many pores called ostia. So the body of the pore bearers has a many pores, குட்டி குட்டி குட்டியாக சின்ன 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 துளைகள் காணப்படும். ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ்டியா. வாட்டர் என்டர் இன்டு த பாடி த்ரூ ஆஸ்டியா அண்ட் லீட்ஸ் டு த கேனல் சிஸ்டம். ஸோ சர்ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன துளைகள் இருக்கு இல்லையா, அது வழியாக தான் வாட்டர் உள்ளே போகும் பாடிக்குள்ளே. ஸோ அந்த வாட்டர் உள்ளே போனோன்னே அது அந்த ஹோல்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு கேனல் மாதிரி, கேனல் சிஸ்டம்னா கால்வாய்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கால்வாய் சிஸ்டம் மாதிரி வேலை செய்யுது. ஸோ அந்த வாட்டரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனையும் எப்படி அதுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு நுரையீரலோ மூச்சுக்குழாயோ எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுக்கோ இல்லை ஸ்டொமக்கோ ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஸோ அப்போ என்ன அங்கே பண்ணுது அப்படின்னாக்கா வாட்டரில் இருக்கிற மினரல்ஸையும் வாட்டரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனையும் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு தான் அது என்ன ஆகுதுனாக்கா வளருது. ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க, என்டர்ஸ் இன்டு த பாடி த்ரூ ஆஸ்டியா அண்ட் லீட்ஸ் டு அ கேனல் சிஸ்டம். இட் சர்க்குலேட்ஸ் வாட்டர் த்ரூ அவுட் த பாடி அண்ட் கேரிஸ் ஃபுட் ஆக்சிஜன். த பாடி வில் கண்டைன்ஸ் ஸ்பைக்கல்ஸ் which form the skeletal framework. ஸோ ஒரு ஸ்பைக்காக இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதனால் ஸ்பைக்கல்ஸ் அப்படியே முனைப்பகுதிகள் அப்படி நீட்டி இருக்குது. ஸோ விச் ஃபார்ம்ஸ் த ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ். ஸோ வெளியில் தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், ஒரு ஸ்கெலிட்டல் ஒரு எலும்பு தன்மை வாய்ந்தது மாதிரி இருக்கும். ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் பை போத் asexual and sexual methods. So what is the asexual method? Is by both asexual and sexual methods. So what is asexual reproduction? So asexual reproduction means no need the male and the female like a separate organism. So in that type of reproduction which is called asexual reproduction, for example splitting, budding and spores formation, so which is called asexual reproduction. And sexual methods. What is the sexual method of reproduction? So this kind of reproduction need a male and female separation of the organism. So this male and female living being fuse together and form a young one. So this is called a sexual reproduction method. So the example for the phylum Porifera, Euplectella and Cycon. Given the examples are just you look at the picture, you can observe minute holes or bigger size of the holes are observed here. Okay, so this is the Euplectella and a Cycon. This is the best example. Okay, second one group, I mean phylum Coelenterata. Coelenterata called Cnidaria. ஓகே, சீலன்ட்ரேட்டா அதாவது குழி உடலிகள் அப்படிம்பாங்க. அது பாடியில் குழி இருக்கும், அதனால் குழி உடலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சீலன்ட்ரேட்டா ஆர் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம், முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நிறைய நீரில் தான் வாழுது. மோஸ்ட்லி மரைன்னாக்க மேக்ஸிமம் கடலில் நிறைய இருக்கும் இது, சி அண்ட் ஓஷன்ஸில். ஸோ சீலன்ட்ரேட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். ஓகே, அண்ட் ஃபியூ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார்ம்ஸ். சில எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஃப்ரெஷ் வாட்டர். இங்கே ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்னா ஆறு, ஏரி, குளம் இதெல்லாம் தான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ சில இடத்துல சீலன்ட்ரேட்டா எங்கேயும் இருக்குன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார்ம்ஸ்லையும் இருக்குது. தே ஆர் மல்டி செல்லுலார் radially symmetrical animals. So already we studied the radially symmetrical animals. So what is that radially symmetrically animals? ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கும், எந்த டைரெக்ஷனில் கட் பண்ணாலும் ஈவனாக ரெண்டு ஹாஃபாக வந்து இருக்கும். ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் எந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணாலும் 2 halves நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் ரேடியலி சிமெட்ரிக்கல் அனிமல்ஸ் வித் டிஷ்யூ கிரேட் ஆஃப் ஆர்கானிசம். ஃபைலம் போரிஃபெரா பார்த்தோம், செல் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கானிசம். இங்கே குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதனால் டிஷ்யூ கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்.
பாடி வால் இஸ் டைப்ளோபிளாஸ்டிக் வித் 2 layers. ஸோ 2 layers மட்டும் இருக்கும். அண்ட் அவுட்டர் எக்டோடர்ம் அண்ட் இன்னர் மீசோடர்ம் ஆர் செப்பரேட்டட் பை non-cellular jelly-like substance called mesoglea. So it has a 2 layers only there. So in between the layers ஒரு கூழ் மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குமா, ஜெல்லி லைக் அ சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த ஜெல்லி லைக் அ சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் என்னென்னா மீசோக்ளியா. ஸோ இந்த மீசோக்ளியாவோட ஸ்பெஷல் என்னன்னாக்க இட் இஸ் நாட் மேடப் ஆஃப் செல்ஸ். நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே எதில் தான் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்குனாக்க லிவிங் திங்ஸ் மேடப் ஆஃப் செல்ஸ். த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லிவிங் பீயிங் அப்படின்னாலே செல்லுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த 2 லேயருக்குள்ளே இருக்கிற எக்டோடர்ம் அண்ட் மீசோடர்ம் 2 லேயருக்கு நடுவில் ஒரு என்ன இருக்குன்னா ஜெல் லைக் தட் jelly like that substance is there. It is not made up of என்ன சொல்கிறாங்க cells, கூழ் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது எதனால் ஆனதில்லைன்னா it's not made up of cells. It has a central gastrovascular cavity called coelentron with the mouth surrounded by short tentacles. இப்போ பாருங்கள், it has a central gastrovascular cavity அப்படின்னா வயிற்றுக்குழி. ஸோ அந்த வயிற்றுக்குழி அந்த ஸ்டொமக் கேவிட்டி ஒன்று இருக்குது. அந்த ஸ்டொமக் கேவிட்டி எங்கே போய் முடியுது அப்படின்னாக்க அந்த ஸ்டொமக் கேவிட்டிக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீலன்ட்ரான். ஸோ இந்த சீலன்ட்ரான் எங்கே போய் முடியுதுனாக்கா மவுத் வாய்ப்பகுதியில் போய் முடியுது. அந்த வாய்ப்பகுதியில் பார்த்தோன்னா சின்ன 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 ஒரு நீட்சிகள் காணப்படுது. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டென்டக்கிள்ஸ். நீட்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், குச்சி மாதிரி அப்படியே அந்த மவுத்தில் அப்படியே நீட்டிகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, டென்டக்கிள்ஸ் நீட்சிகள். ஸோ இந்த டென்டக்கிள்ஸ் பார்த்தோன்னா இந்த டென்டக்கிள்ஸ் பேர் ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் அப்படின்னா கொட்டும் செல் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, வண்டுலாம் பார்த்தோன்னா நுனியில் ஒரு ஸ்டிங்ஸ் இருக்கும். அதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்ததுன்னா போய் கொட்டிடும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த சீலன்ட்ரேட் டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ்க்கு ஆர்கானிசத்துக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டென்டகிள்ஸ் இருக்குமா. அதான் கொடுக்கு சொல்லுவோம்ல, அதான் அந்த கொடுக்கு நுனியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பாய்சன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் கால்டு நிடோபிளாஸ்ட் ஆர் நெமட்டோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெமட்டோசைட்ஸ் ஆர் நிடோபிளாஸ்ட்னாக்கா என்னென்னா த செல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிங்கிங், அதாவது கொட்டும் செல்கள். ஒரு எதிரியோ இல்லை வேறு யாரோ வராங்க அப்படின்னாக்கா அது கொட்டுறதுக்கு அந்த ஸ்டிங்ஸ் ரெடியாக இருக்கும். அந்த ஸ்டிங்ஸில் என்ன இருக்குன்னா பாய்சன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மெனி சீலன்ட்ரேட்ஸ் எக்ஸிபிட் பாலிமார்ஃபிசம். பாலிமார்ஃபிசம்னா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சீலன்ட்ரேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ். ஸோ ஒன்று சின்னதாக இருக்கும், இல்லை அந்த பாடி சைஸு அகலமாக இருக்கும், இல்லை சின்னதாக இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வில் பட் கேரக்டர் அதோட அந்த இந்த குரூப்பு சீலன்ட்ரேட் குரூப்பு பைலேட்ரல் இது எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும். பட் அப்பியரன்ஸ் வைஸ் பார்த்தோன்னாக்கா ஒன்று ப்ளூ கலரில் இருக்கும், ரெட் கலரில் இருக்கும், எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் இட் வில் பி டிஃபரெண்ட். So that's why it's called a polymorphism, which is the variation in the structure and function of the individual of the same species. So the coelenterate under the same species, but the structure and functions wise different. So that's why it's called a polymorphism. They reproduce both asexually and sexually. Already நான் சொல்லியிருக்கேன் asexually அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்க எந்த மேல் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் டிஃப்ரென்ஸ் தேவை கிடையாது. ஸோ வெறுமனே பட்டிங் மொட்டு விடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அதன் மூலமாக யங் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணிவிடும். ஸ்ப்ளிட் ஆகிறது, ரெண்டாக உடஞ்சி அப்படி தனியாக போகிறது மூலமாக இன்னொரு ஆர்கானிசத்தை க்ரியேட் பண்ணிடும். அதான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். செக்ஷுவலி ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னாக்க அதுக்கு மேல் ஃபீமேல் இருக்கணும். மேல் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் ஃபியூஸ் டுகெதர் அண்ட் ஃபார்ம் அ யங் ஒன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா அண்ட் ஜெல்லிஃபிஷ். கடலில் எல்லாம் இருக்கும் இந்த ஜெல்லிஃபிஷ் இஸ் a very deadly poison actually. So it is under the coelenterate group, under the coelenterata phylum coelenterata variety. Okay, so they are very deadly poisonous like jellyfish. Jellyfish is very, so அந்த ஜெல்லிஃபிஷோட அந்த டென்டக்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த டென்டக்கிள்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா தனக்கு தேவையான ஃபுட் ஏதாவது வருது அப்படின்னா அழகாக என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே நீளமாக இருக்குது பாருங்கள், கொஞ்சம் நீட்டமாக இருக்குல்ல, அந்த நீளமாக இருக்கிற அந்த ஹேர் லைக் த டென்டக்கிள்ஸை வச்சு அதோட எனிமீஸை அழகாக கொட்டி, அதாவது ஸ்டிங் செல்ஸை யூஸ் பண்ணி அது மேலே பாய்சனை இன்ஜெக்ட் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி அழகாக சாப்பிட்ரும். ஸோ இதுதான் அதோட லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஃபைலம் பிளாட்டிஹெல்மென்தஸ். ஸோ ஃபைலம் பிளாட்டிஹெல்மென்தஸில் வரது யாருன்னா ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ், அதாவது ஃப்ளாட்னா தட்டை புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஃப்ளாட் ஃபார்ம்ஸ். தே ஆர் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல்
பைலேட்ரலினா நமக்கு தெரியும். பைலேட்ரல்னா என்னது, ரெண்டு பக்கம் வெட்டினோன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக செப்பரேட் ஆகும். ஸோ ட்ரைப்ளோபிளாஸ்டிக்னாக்கா இட் ஹாஸ் 3 layers are there. Acoelomate without body cavity. Most of them are parasitic in nature. Parasiticனா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் லிவிங் ஆன் another organism. ஓகே, லிவிங் ஆன் அனதர் ஆர்கான். யாரையாவது ஒட்டிக்கிட்டு தான் வாழும். யாராவது ஒட்டிக்கிட்டு அப்படி ஒட்டுண்ணின்னு சொல்லுவாங்க. ஒட்டிக்கிட்டுனாக்கா அந்த எந்த உயிரியை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோ அந்த உயிருக்கு பேர் ஹோஸ்ட்டு. அந்த ஹோஸ்ட்டு கிட்டேருந்து என்ன பண்ணுன்னாக்கா ஃபுட்டை வந்து உறிஞ்சு சாப்பிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தலையில் இருக்கிற அந்த பெயின் கூட சொல்லலாம். பெயின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தலையில் ஒட்டிக்கிட்டு ரத்தத்தை பிளட்டை சக் பண்ணிகிட்ருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுக்கு அந்த சக் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் குட்டி குட்டி கால் இருக்குது. அந்த காலை வச்சு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தலையில் இருக்கிற பெயினை நல்லா அந்த மசில்ஸை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு உள்ளே இருக்கிற பிளட்டை வந்து உரியுது. ஸோ இட் இஸ் லைக் அ பேராசிட்டிக் அனிமல்ஸ். ஸோ பேராசிட்டிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னாக்கா லிவிங் ஆன் another organ for the food purpose, like that. Okay, so this kind of flatworm, most of the flatworms are parasitic in nature. Suckers and hooks help the animals to attach itself to the body of the host. அதான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, சக்கர்ஸ் உறிஞ்சுறதுக்கு, அதாவது அந்த ஹோஸ்ட் அனிமல்ஸ்லேருந்து பிளட்டையோ இல்லை ஃபுட்டையோ உறிஞ்சுறதுக்கு அதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா சக்கர்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸ், நிறைய ஹூக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கு. ஹெல்ப்ஸ் த அனிமல் டு அட்டாச் இட் செல்ஃப் த பாடி ஆஃப் த ஹோஸ்ட். எக்ஸ்கிரியேஷன் அக்கர் பை ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் கால்டு ஃப்ளேம் செல்ஸ். எக்ஸ்கிரியேஷன் அப்படின்னா கழிவு நீக்கம்னு சொல்கிறோம். அந்த வேஸ்டேஜ் வெளில போகிறதுக்கு எக்ஸ்கிரியேஷன் அக்கர்ஸ் பை ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் கால்டு ஃப்ளேம் செல்ஸ். ஃப்ளேம் செல்ஸ்னால் இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் செல்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, தீஸ் வார்ம்ஸ் ஆர் ஹெர்மோஃப்ரோடைட்ஸ் ஹேவிங் ஹெர்மோஃப்ரோடைட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்கா ரெண்டு, அதாவது மேல் அண்டு ஃபீமேல் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே பாடியில் இருக்கும். அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹெர்மாஃப்ரோடைட்ஸ் ஹேவிங் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கான்ஸ் இன் அ சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ளாட் வார்முக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், லிவர் ஃப்ளூக், இன்னொன்று டேப் வார்ம் அப்படி சொல்லலாம். ஓகே, தட்டைப்புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைலம் ஆஸ்கெல்மென்தஸ். ஸோ இது வந்து எத்தனாவது குரூப்னா ஃபோர்த்து குரூப்பு. ஃபோர்த்து வந்து ஃபைலம் ஆஸ்கெல்மென்தஸ். ஸோ ஆஸ்கெல்மென்தஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ரவுண்ட் வார்ம்ஸ். ஆஸ்கெல்மென்தஸ் ஆர் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல். பைலேட்ரல்னால் ஏற்கனவே சொன்னது தான், ரெண்டு பக்கமும் பிரியும், நடுவில் கட் பண்ணோன்னா ரெண்டாக பிரியும். சிலது பார்த்தோன்னா ட்ரைப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ். ட்ரைப்ளோபிளாஸ்டிக்னா மூணுமே இருக்கும், எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம் மூணுமே இருக்கும். த பாடி கேவிட்டி இஸ் அ சூடோசீலோம். சூடோசீலோம் மீன்ஸ் ஃபால்ஸ் கேவிட்டி. அங்கே என்ன இருக்காது, பாடி கேவிட்டி இருக்காது. தே எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அ ஃப்ரீ லிவிங் சாயில் ஃபார்ம்ஸ். இது தனியாகவே சிலது என்ன பண்ணும், டிபெண்டன்ஸ் இல்லாமல் தனியாகவே இது வாழும் மண்ணில். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சில ஃபைலம் ஆஸ்கெல்மென்தஸ் ரவுண்டட் ஃபார்ம்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பேராசைட்ஸாக இருக்குது. பேராசைட்ஸ்னால் டிபெண்டிங் ஆன் another animals something. So the body is a round and pointed at both the ends. ஸோ பாடி எப்படி இருக்கும்னாக்கா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். ரெண்டு எண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஷார்ப் எட்ஜஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், both the ends. It is unsegmented and covered by a thin cuticle. ஸோ unsegmentedனாக்கா ஒரு சில இப்போ இது வார்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படி ரவுண்டாக லேயராக இருக்கும். ஆனால் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பிளெயினாக அப்படியே ஒரு வளன்னு இருக்கும். வெளியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஷைனியாக இருக்கும். இந்த ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ஸோ த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கியூட்டிக்கல் லேயர். ஸோ கியூட்டிக்கல் லேயர் அப்படின்னா என்னென்னா வேக்ஸ், ஒரு மாதிரி ஆயிலி கண்டென்ட் இருக்க மாதிரி, ஒரு வேக்ஸி கண்டென்ட் அவுட்டர் லேயரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷைனியான ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க உள்ளே இருக்கிற ஈரத்தன்மை வெளியில் போகாமல் தடுக்கிறதுக்காக ஒரு லேயர் அவுட்டரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் கியூட்டிக்கல். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லீவ்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, லீவ்ஸ்லாம் கூட அவுட்டர் லேயர் மேடப் ஆஃப் கியூட்டிக்கல் அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த கியூட்டிக்கல் எதனால் அப்படின்னாங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இலையில் ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு பார்த்தா ரொம்ப டல் கலராக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு க்ரீன் கலரில் டிஃப்ரெண்ட் க்ரீன் கலர் ஷைனியாக இருக்கும். அந்த ஷைனிக்கு காரணம் என்னென்னா அவுட்டர் லேயர் என்ன, மேலே இருக்கிற டாப் அவுட்டர் லேயர் கவர்ட் வித் கியூட்டிக்கல்.
ஸோ ஒரு ஆயில் கண்டென்ட் மாதிரி ஒரு வேக்சி கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கும். ஏஎம்எஸ் அது அப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த வேக்சி கண்டென்ட் வந்து லைட்டு அதாவது சன்லைட்டை உள்ளே அதிகமாக விடாமல் தடுக்கிறதுக்காக அப்படி இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரவுண்டட் வார்மில் கூட அவுட்டர் லேயர் கவர்ட் வித் கியூட்டிக்கல். த கியூட்டிக்கல் மீன்ஸ் ஆயிலி ஆர் வேக்சி சப்ஸ்டன்சஸ் கவர்ட் பை த பாடி டு அவாய்ட் த என்ன சொல்கிறது டு அவாய்ட் த அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வெளியில் போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஓகே. அண்ட் தென் ஃபைலம் அன்னெலிடே செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ். ஸோ cuticle phylum Aschelminthus. It is unsegmented and covered by thin cuticle. Sexes are separate. The most common diseases caused by nematodes in human being or elephantiasis and ascariasis. elephantiasis அப்படின்னா யானைக்கால் சொல்லுவோம் இல்லையா, யானைக்கால்னு ஒரு நோய் சொல்லுவோம்ல, அதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் மேட் பை அஸ்காரிஸ் அண்ட் உக்கரேரியா. அஸ்காரிஸ் உக்கரேரியா. And then phylum Annelidae, segmented worms. These are bilaterally, already know that, symmetrical, bilaterally symmetrical, triploblastic. Triploblastic na 3 layers में இருக்கும், ectoderm, endoderm, mesoderm. First true coelomate animals with a organ system grade of organization. So phylum Annelidae ல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா, for true coelomate இருக்குது. உண்மையான உடற்குழின்னு சொல்லுவோம். true coelomate. So coelomates are there with first organ system grade of. இதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன பார்த்தோம்னா செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம், அடுத்தது டிஷ்யூ ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கான் சிஸ்டம் ஆஃப் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இது. பாடி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிவைடட் இன்டூ செக்மெண்ட்ஸ் கால்டு மெட்டாமெர்ஸ். Body is externally divided into segments called metamers, joined by ring-like structure called annuli. So the two segments are joined by the structure, ring-like structure, which is called annuli. It is covered by moist thin cuticle. Okay, already know the cuticle, a little moisture. Okay, setae and parapodia are locomotor organs. Sexes may be separate or united. செப்பரேட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை மேல் ஃபீமேல் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கலாம். ஹெர்மாஃப்ரோடைட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீரிஸ், எர்த்வார்ம், லீச். ஸோ எர்த்வார்ம், ஸோ மண்புழு சொல்கிறோம்ல, அது வந்து அண்டர் திஸ் ஃபைலம் அன்னலிடே வெரைட்டி. ஃபைலம் அன்னலிடே செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ். அனதர் ஒன்று சார் லீச் இந்த மழை நேரத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ லீச் அப்படியே ஒரு புழு மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் டூ செக்மெண்டட் organism. So that is a leech, attai. And then phylum Arthropoda, animals with a jointed leg. So first phylum Arthropoda, animals with a jointed na கால்கள் 2 கால்கள் 4 கால் இருக்கணும், jointed legs. Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom. animal kingdomல நிறைய பெரிய ஒரு largest தொகுதி எது அப்படின்னா இதுதான். They are bilaterally, we know that, symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is divisible into head, thorax and abdomen. அதாவது தலை, மார்பு, அப்புறம் வயிறு அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே. ஈச் செக்மெண்ட் பேர்ஸ் பேர் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இது பார்த்துருக்கலாம், கரப்பாம்பூச்சி, ஆர்த்ரோபோடானா நிறைய அந்த கணுக்காளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஜாயிண்ட் லெக்ஸ் இருக்கும். எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கைட்டின் அண்ட் ஷெட் பீரியாடிக்கலி as the animal grows. ஸோ வெளியில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஓடு மாதிரி, இப்போ கரப்பாம்பூச்சிலாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ஒரு ஓடு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான். அதே மாதிரி அட்டை, மரவட்டை, பூரா, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் லைட்டாக ஒரு skeleton like that layer is there. ஸோ அதான். ஸோ அதுக்கு இட்ஸ் மேடப் ஆஃப் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இஸ் மேடப் ஆஃப் கைட்டின். ஓகே. அண்ட் இஸ் shed periodically as the animal grows. The casting off and regrowing of exoskeleton is called molting. ஸோ அது நல்லா வளர்கிற போது அந்த மோல்டிங், அதாவது வெளியில் இருக்கிற அந்த ஸ்கெலிட்டன் வந்து தோல் உரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்கெலிட்டன் உதிர்ந்துடும், அதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு ஸ்கெலிட்டன் உருவாகும். ஸோ அந்த ஸ்கெலிட்டன் உதிர்ந்துருது இல்லையா, ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க மோல்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பாடி கேவிட்டி இஸ் ஃபில்டு வித் ஹீமோலிம்ப். ஸோ ஹீமோலிம்ப் மீன்ஸ் blood. The blood does not flow in blood vessels and circulate throughout the body. பார்த்தோன்னாக்க இப்போ கரப்பாம்பூச்சி அதுக்கெலாம் பார்த்தோன்னாக்க என்ன இருக்காதுன்னா blood vessels இருக்காது. blood tube இருந்தால் தானே அதுக்குள்ளே ரத்தம் போகும். blood vessels இருக்காது, அதனால் blood என்ன ஆகாதுன்னா பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகாது த்ரூ அவுட் த பாடி. ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்.
ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் கிடையாது. ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் இல்லாதனால இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்காது. பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லாத ஆனால் பிளட் இருக்கும், சர்க்குலேட் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு பேர் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ பாடி சர்ஃபேஸ், gills or trachea. Trachea means air tubes. Excretion occur by Malpighian tubes or green glands. So excretion waste will be reduced by the excretion organs. So what are the excretion organs? Malpighian tubes or green glands. Sexes are separate. Example, prawn, crab, cockroach, millipede, centipede, spider, scorpions. So these are under the phylum Arthropoda. So these are like jointed legs. These are having a jointed legs. So that's why this is a big group. It's the largest group under the animal kingdoms. Next, phylum Mollusca. Mollusca means soft bodied animals. So that is called phylum Mollusca. So they are diversified group of animals. Diversified na எங்கே வேணாலும் தண்ணியில், தரையில், மண்ணில், எங்கள் பாறையில் எங்கே வேணால் இருக்கும். ஸோ அதான் diversified group of animals living in marine, fresh water and terrestrial habitats. Body is a bilaterally symmetrical, soft and without segmentation. ஸோ விதவுட் தெர் இஸ் நோ பார்ட் அந்த கண்டங்கள்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி செக்மெண்டேஷன் எதுவும் இருக்காது. இட் இஸ் டிவைடட் இன்டூ ஹெட், மஸ்குலர் ஃபுட் அண்ட் visceral mass. The foot helps in locomotion. The entire body is covered with a fold of a thin skin called mantle. நத்தை பார்த்துருப்பீங்கல்ல, ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுனா அந்த ஸ்கின்ஸ், அந்த மசில்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த ஓட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுக்கும். அந்த மேண்டில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓடு, அந்த ஓட்டுக்குள்ளே கொண்டு வச்சுக்கும். அதான் என்டையர் பாடி இஸ் கவர்ட் வித் அ ஃபோல்ட் ஆஃப் அ தின் ஸ்கின் கால்டு மேண்டில். ஸோ விச் செக்ரேட்ஸ் அவுட்டர் ஹார்ட் கால்சிரஸ் ஷெல். ஸோ உள்ளேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், கால்சிரஸ் செல், அந்த ஷெல் வளர்கிறதுக்கு உள்ளேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சுரக்குது. அதுதான் அந்த ஓடு, வெளியில் இருக்க ஓடு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ ஜெல்ஸ் கால்ட் டெனிடியா ஆர் லங்ஸ் ஆர் போத். Sexes are separate with the larval stages during development. Okay, example, garden snail and octopus. These are under the mollusca. Okay, and then phylum Echinodermata. Echinodermata, spiny skinned animals. The next one is phylum Echinodermata. They are exclusively free living marine animals. Marine animals na theriyum ungalku, sea and ocean la irukkiradhu. These are triploblastic and true coelomates with the organ system grade of organization. So this is the organ system of organization. Adult animals are radially symmetrical, but larva remains bilaterally symmetrical. நல்ல வளர்ந்த பிறகு பார்த்தோன்னாக்க ரேடியலி சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். குட்டியாக இருக்க லார்வா ஸ்டேஜ் அப்படின்னாக்கா பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். 2 டைப்ஸாக வந்து செப்பரேட் ஆகும், 2 செக்மெண்ட்டாக. The unique features is the presence of the fluid filled water vascular system. So locomotion is affect very important. A special feature ஒன்று இருக்குது, என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா fluid filled water vascular system இருக்குது. ஸோ locomotion is affected by a tube feet. ஸோ எப்படி அது வந்து மூவ் பண்ணுது அப்படின்னா with the help of the tube feet, அதாவது குழாய் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாடி வால் இஸ் கவர்ட் வித் அ ஸ்பின்னி ஹார்ட் கால்சரஸ் ஆசிக்கல்ஸ். ஸோ வெளியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷோட அந்த அவுட்டர் லேயர் மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா முள்ளாக இருக்கும், ஸ்பின்னி. அண்ட் ஹார்ட் அண்ட் கால்சிரஸ் அந்த சுண்ணாம்பு தன்மையாலான ஒரு ஓடு நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்ன, பாடி வால் இஸ் கவர்ட் வித் ஸ்பின்னி அண்ட் ஹார்ட் கால்சரஸ். ஓகே, Goldsrus ossicles. Example, starfish and sea urchin. Okay, so this is a phylum Echinodermata varieties. And then phylum Hemichordata. Hemichordates are a marine organism with a soft vermiform and segmented body. They are bilaterally symmetrical coelomate animals with the non-chordate and chordate features. So it has 2 types of features. Non-chordate na முதுகெலும்பு இல்லாத விலங்குகளுக்கு இருக்கிற சில ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது, முதுகெலும்பு இருக்கிற விலங்குகளுக்கு இருக்கிற சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ முதுகெலும்பு இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோன்னா காது மடல்கள் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி
ஸோ அப்படின்னு ஒரு சில அந்த ஃபீச்சர்ஸை முதுகு நாணிகளுக்கு மட்டுமே, அதாவது பேக்போன் அனிமல்ஸ்க்கு பேக்போன் இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா முதுகு நாணி இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கு இருக்கிற சில ஃபீச்சர்ஸ் யாருக்கு இருக்கிறான்னாக்கா இந்த ஹெமிகார்டேட் அனிமல்ஸுக்கு இருக்குது. நான் கார்டேட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே ஆர் bilaterally symmetrical coelomate animals with a non-chordate and chordate features. They have gills, slits but do not have notochord. ஜில்ஸ் இருக்குது ஆனால் என்ன கிடையாது, முதுகெலும்பு கிடையாது. They are ciliary feeders and mostly remain tuberculous forms. அது என்ன டியூபிகுலஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா வலை தோண்டி அதுக்குள்ளே வாழும், அதாவது டியூபிகுலஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தே ஆர் சிலியரி ஃபீடர்ஸ். சிலியரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கசை இழைன்னு சொல்லுவோம். குட்டி குட்டியாக நீட்சிகள் இருக்கும், சின்ன சின்னதாக அப்படியே ஒரு குட்டி குட்டியாக நீட்சிகள் அப்படின்னாக்க ஹேர் லைக் தட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதுதான் சிலியரி ஃபீடர்ஸ், குட்டி குட்டியாக இருக்கும். ஸோ சிலியரி ஃபீடர்ஸ், ஸோ அதன் மூலமாக அதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா தன்னோட அதை ஃபுட்டை உறிஞ்சு சாப்பிடுது. அதனால தான் சிலியரி ஃபீடர்ஸ் அப்படின்றாங்க. மோஸ்ட்லி ரிமைன் ஆஸ் அ டியூபிகுலஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம். டியூபிகுலஸ் ஃபார்ம்ஸ்னால் என்னது, வலை தோண்டி வாழும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னாக்கா பேலனோக்ளோசஸ், ஐ மீன் அகார்ன் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் அண்டர் த ஹெமிகார்டேட்டா வெரைட்டி. ஹெமிகார்டேட்டானா ஒரு சில கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா கார்டேட்டாவோட சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஒரு சில கேரக்டர் எப்படி இருக்கும்னா நான் கார்டேட்டாவில் இருக்கும். ஸோ அதுதான் இதில் சொல்கிறாங்க. After the 9 phylum of invertebrate animals, now we are going to discuss about Chordata. Chordates are characterized by the presence of notochord, dorsal nerve cord and paired gel pouches. Notochord is a long rod-like support along the back of the animal, separating the gut and nervous tissues. Gut means a tract of food, unavu paadai, and nervous tissues. All chordates are triploblastic and coelomate animals. Phylum Chordata is divided into two groups. One is Prochordata and Vertebrata. Now we are going to discuss about vertebrate animals. Before we are discussed about the invertebrate animals. 9 phylums are there. So invertebrate means முதுகெலும்பு இல்லாத விலங்குகளை பற்றி பார்த்தோம். 9 தொகுதிகளாக பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது முதுகெலும்பு உள்ள தொகுதிகளை பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதுகெலும்பு உள்ள அப்படின்னா vertebrate animals. This group is characterized by the presence of vertebral column or backbone. Notochord is in an embryonic stage get replaced by the vertebral column. ஸோ அது எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்னால் ரொம்ப குட்டி யங் ஒன்னாக இருக்கும்போதே இந்த நோட்டோகார்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளர ஆரம்பிக்குது. ஸோ விச் ஃபார்ம்ஸ் த சீஃப் ஸ்கெலிட்டல் ஆக்சஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ ஒரு அடல்ட்டாக மாறும்போது அது ஒரு பேக் போனாக ஒரு ஸ்கெலிட்டல் சப்போர்ட்டாக என்டையர் பாடிக்கும் இருக்குது. வெர்டிபிரேட் ஆர் grouped into 6 classes. ஸோ வெர்டிபிரேட்டில் 6 classes இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா, செகண்ட் ஒன் கிளாஸ் பைசஸ், third one class amphibious, and fourth one class reptilia, fifth one class aves, sixth one class mammalia. Now we are going to discuss about cyclostomata. What is the meaning of stomata? Stomata means air holes. ஓகே, சைக்ளோஸ்டோமேட்டா மீன்ஸ் வட்ட வாயை உடைய, அந்த வாய்ப்பகுதி எப்படி இருக்கும்னாக்கா வட்டமாக இருக்குமா. ஸோ தாடை ஜாலெஸ் அப்படின்னா தாடை, ஜா நமக்குலாம் இருக்குல்ல, கீழே மேலே ஜாஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் ஆர் ஜாலெஸ் வெர்டிபிரேட், மவுத் நாட் பவுண்டட் பை ஜாஸ், பாடி இஸ் elongated and eel like. ஸோ அதோட உடம்பு எப்படி இருக்குன்னா நீளமாக, eel like, ஈல்னா விலாங்கு மீன் இருக்குல்ல, அது மாதிரி நீளமாக இருக்குமா. they have circular mouth, skin is slimy and scaleless. அதோட பாடி எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வழவழப்பு தன்மையாக, ஸ்கேல்லெஸ்னால் எந்த செதில்கள் எல்லாம் இருக்காது. they are ectoparasites of fishes. example hackfish. ectoparasites means it is living on the surface of the fishes. மீனோட மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இது வாழுமா. ஸோ அதில் வாய் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாடை இல்லாத ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பாக
அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹேக் ஃபிஷ், லாம்ப்ரே அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சைக்ளோஸ்டோமேட்டா. ஸோ அண்ட் தென் செகண்ட் கிளாஸ் இஸ் பைசஸ். Pisces means is under the fishes groups. Fishes are poikilothermic aquatic vibrates with jaws. What is the poikilothermic animals? Poikilothermic means cold-blooded animals. Cold-blooded means cold-blooded, warm-blooded, two types of blood types இருக்குது animalsல. ஸோ cold-blooded அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்க அட்மாஸ்பியர் வெளியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடியோட பிளட் டெம்பரேச்சரை அதால் அதை ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கோன்னா மாற்றிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றிக்கிச்சுன்னா அது வந்து கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ். அப்படி பார்த்தோன்னா பைசஸ் அனிமல்ஸ் வந்து அக்கார்டிங் டு த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் இட் வில் பி சேஞ்ச்டு தயர் பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ தட்ஸ் வை இஸ் கால்டு கோல்டு பிளட்டட் பொய்க்ளோதெர்மிக் அனிமல்ஸ். அக்வாட்டிக் வெர்டிபிரேட் வித் ஜாஸ் தெரியும். அக்வாட்டிக்னா வாட்டரில் தான் இருக்கும், ஜாஸ் இருக்கும். அதுக்கு ஜாஸ் அப் அண்ட் டவுன் ஜாஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ த ஸ்ட்ரீம் லைன்ட் பாடிஸ் டிவைசிபிள் இன்டு ஹெட், ட்ரங்க் அண்ட் டெய்ல். ஸ்ட்ரீம் லைனாக ஒரு போட் ஷேப்பில் இருக்கும், நீந்துறதுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரியான ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அதான் ஸ்ட்ரீம் லைன் பாடி. ஸோ அதோட பாடி செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹெட்டு, ட்ரங்க்கு, டைல். லொக்கமோஷன் இஸ் பை பேட் அண்ட் மீடியன் ஃபின்ஸ். ஸோ பேட் அப்படின்னாக்கா துடுப்பு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃபின்ஸ்னால் துடுப்பு. ரெண்டு டைப்பில் வந்து லொக்கமோஷன் ஆகுது. லொக்கமோஷன் அப்படின்னாக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், மூவ் ஆகி போகிறது, இடம் விட்டு இடம் மாறி போகிறது, அதான் லொக்கமோஷன். ஸோ லொக்கமோஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது எதுனா பேட் அண்ட் மீடியன் ஃபின்ஸ். பேட் ஃபின்ஸ்னாக்கா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட், மீன் துடுப்பு பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில். ஸோ அதன் மூலமாகவும் நீந்தி போகுது. சில மீனில் பார்த்தோன்னா டாப்பில் அந்த முதுகெலும்பு இருக்குல்ல, அந்த டாப்பில் மட்டும் மீடியன் ஃபின்ஸ், நடுவில் மட்டும் அந்த ஃபின்ஸ் இருக்கும், சில இதில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பில் தான் அது வந்து லொக்கமோஷன் ஆகுது. தேர் பாடி இஸ் கவர்ட் வித் ஸ்கேல்ஸ். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ ஜில்ஸ். த ஹார்ட் இஸ் டூ சேம்பர்ட் வித் அன் ஆரிக்கல் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல். தே ஆர் டூ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ். ஸோ இட் ஹாஸ் அ டூ சேம்பர்டு ஹார்ட் சொல்கிறாங்க. இப்போ நமக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா இட் ஹாஸ் அ 4 சேம்பர்டு ஹார்ட்டு. ஆனால் 2 ஆரிக்கல் இருக்கும், 2 வென்ட்ரிக்கல் இருக்கும். ஆனால் ஃபிஷஸ்க்கு பார்த்தோன்னா ஒன்லி 2 சேம்பர் தான், ஒன்று ஆரிக்கல், ஒன்று வென்ட்ரிக்கல். So according to the type of the bones, the fishes classified into 2 types. One is the cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes அப்படின்னாக்கா அதோட எலும்பு எப்படி இருக்கும்னாக்கா குருத்தெலும்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எலும்புகளுடைய மீன்களை தான் என்ன கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் த ஸ்கெலிட்டன் மேட் ஆஃப் கார்டிலேஜஸ். எக்ஸாம்பிள்னா ஷார்க் அண்ட் ஸ்கேட்ஸ். செகண்ட் டைப் இஸ் த போனி ஃபிஷர்ஸ், நார்மலான எலும்பு வித் ஸ்கெலிட்டன் மேட் ஆஃப் போன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் காப்ஸ் அண்ட் முல்லெட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் the bony fishes. It has 2 types according to the structure of bone, type of bones, cartilaginous fishes and bony fishes. And third class is amphibia. Amphi அப்படின்னா டூன்னு அர்த்தம், போத்துன்னு அர்த்தம். பயோஸ் அப்படின்னா லைஃப். ஆம்பிஃபியா அப்படின்னாக்கா இருவாழ்விகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தண்ணிலையும் வாழும், தரையிலையும் வாழும். ஸோ போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆம்பிஃபியா. தீஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் 4-legged vertebrates. 4-leggedனா டெட்ராபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் டெட்ரானா 4, போட்ஸ் அப்படின்னா பயாலஜியில் கால்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ 4 கால்களை உடைய முதுகெலும்பிகள் வித் டியூவல் அடாப்டேஷன் டு லிவ் இன் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். தட் இஸ் டியூவல்னா 2. It has a 2 adaptation. It has living in both land and water. The body is divisible into head, trunk. Okay, their skin is moist and have mucus gland. ஸோ இந்த ஆம்பிஃபியா டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸோட பாடியில் ஸ்கின்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வளவளப்பு தன்மையோடு இருக்கும். காரணம் என்னென்னா இட் ஹேஸ் சம் மியூக்கஸ் கிளாண்டு. ஸோ ஒரு எண்ணெய் சுரப்பு மாதிரியான ஒரு கிளாண்ட் அதோட ஸ்கின்னில் இருக்கிறதுனால அந்த வளவளப்பு தன்மை இருக்குது. ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரோ ஜில்ஸ், லங்ஸ், ஸ்கின் ஆர் பக்கோஃபேரனிக்ஸ். ஸோ இந்த டைப்லலாம் அது ரெஸ்பிரேஷன் மூச்சு விடுது. த ஹார்ட் இஸ் 3 சேம்பர்ட் வித் 2 ஆரிக்கல்ஸ் அண்ட் 1 வென்ட்ரிக்கல். எக்ஸ் ஆர் லேட் இன் வாட்டர். த tadpole larva transform into an adult. ஸோ முட்டையிட்டு தான் இது வந்து டெவலப் ஆகுது, அடல்ட் வந்து வருது. ஸோ மேக்ஸிமம் முட்டை எங்கே விடும் அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ளேயே முட்டை விட்டுரும். ஸோ தண்ணிக்குள்ளேயே முட்டை விட்டு ஒரு லார்வாவாக மாறி அதுக்கப்புறம் ஒரு யங் ஒன்னாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா ஃப்ராக் அண்ட் டோட். ஸோ ஃப்ராக் அண்ட் டோட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆம்பிஃபியாஸில் வருது, ஆம்பிபியா இருவாழ்விகளில் வருது. ஃப்ராகுங்கிறது தவளை, டோடுங்கிறது தேரை, ரெண்டுக்கும் சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் 4th class is ரெப்டீலியா. ரெப்டீலியானா ஊர்வனன்னு சொல்லுவோம்ல, அதான். ரெப்பேர் அப்படின்னா க்ரால் ஆர் க்ரீப் அப்படி சொல்கிறாங்க. The vertebrates are fully adapted to life on land.
This body is covered with a horny epidermal scales. அது மேலே பார்த்தோன்னா முள்ளு முள்ளாக ஒரு நீட்சிகள் காணப்படும். ஓகேவா, ஒரு செதில்களோட முள்ளு முள்ளாக அப்படி நீட்சிகள் காணப்படும். ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ லங்ஸ். த ஹார்ட் இஸ் 3 chambered with the exemption of crocodiles. ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லா ரெப்டைல்ஸுமே 3 chambered ஹார்ட்டர் தான். ஒன்றே ஒன்று மட்டும் எக்ஸெப்ஷன் என்னென்னா crocodile. Crocodile is the reptiles variety. So it has a 4 chambered heart. Which have 4 chambered heart. Most of the reptiles lay their eggs with a tough outer shells. So reptiles எல்லாமே முட்டை போட்டு தான் குஞ்சு பொரிக்கும். ஸோ அவுட்டர் ஷெல் எப்படி இருக்கும், அதோட முட்டை ஓடி எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டண்டாக இருக்குமா. எக்ஸாம்பிள் calotes, lizards, snake, tortoise and turtle. So and then fifth one class is aves. aves அப்படின்னா பேர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம், பறவை இனம். பேர்ட்ஸ் ஆர் ஹோமியோதெர்மிக் அனிமல்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கோல்டு பிளட்டட் பார்த்தோமா, பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ், அதான் ஹோமியோதெர்மிக் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹோமியோதெர்மிக் மீன்ஸ் வார்ம் பிளட்டட். வார்ம் பிளட்டட்னா என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா வெளி சுற்றுப்புற சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடி டெம்பரேச்சர் அதால் மாற்றிக்க முடியாது, அதான் வார்ம் பிளட்டட். ஸோ இட் cannot able to change their body temperature according to the surrounding. ஸோ அதான் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ். ஸோ இட் ஹேஸ் அ செவரல் அடாப்டேஷன்ஸ். அதோட பாடியே பார்த்தோன்னா நிறைய மாற்றங்கள், அதோட செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய அடாப்ட் ஆயிருக்கு. அதில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்பிண்டில் ஆர் போட் ஷேப்டு பாடி இஸ் டிவைசிபிள். அதோட பாடியே பார்த்தோன்னா ஒரு போட் ஷேப்பில் இருக்கும், பறக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பீக்ஸு அதெல்லாம் பாடி வெயிட்லெஸ்ஸாக போட் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அந்த பாடி எப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்னா இன்டூ ஹெட், நெக், ட்ரங்க் அண்ட் டெயில். இந்த பாடி இஸ் கவர்ட் வித் ஃபெதர்ஸ். நமக்கு தெரியும் பேர்ட்ஸை பற்றி. 4 limbs are very important point. 4 limbs are modified into wings for flight. This is one of the adaptation. இப்போ பார்த்தோன்னா 2 பேர்ட்ஸுக்கு கால் இருக்குது. இந்த 2 ஃபெதர்ஸும் யார் அப்படின்னா 4 limbs-ஆ, கை மாதிரி. ஓகேவா, இல்லைனா முன்னே கால்னு வச்சுக்கலாம். அந்த முன்னே கால் இப்போ அனிமல்ஸ்க்குலாம் முன்னாடி 2 கால் பின்னாடி 2 கால் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ முன்னாடி 2 கால் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு என்னவா மாறி இருக்குது அப்படின்னாக்க விங்ஸாக மாறி, விங்ஸ்னால் ரெக்கையாக மாறி இருக்குது. எதுக்காகனா டு ஃப்ளை, ஃபார் ஃப்ளைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அடாப்டேஷன். 4 limbs ஆர் மாடிஃபைட் இன்டூ விங்ஸ் ஃபார் ஃப்ளைட். ஹைண்ட் limbs ஆர் அடாப்டட் ஃபார் வாக்கிங், பெச்சிங் ஆர் ஸ்விம்மிங். த ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ லங்ஸ் விச் ஹாவ் ஏர் சாக்ஸ். இப்போ நமக்குலாம் லங்ஸில் என்ன இருக்கும்னா காற்று அறைகள் இருக்கும், குட்டி குட்டி பேக்கெட்டாக இருக்கும், அதில் தான் ஆக்சிஜன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுக்கும். ஓகேவா, லங்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஏர் சாக்ஸ். போன்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் ஏர். இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் அடாப்டேஷன். ஃபெதர்ஸ், அதாவது இது பேர்ட்ஸோட அந்த ரெக்கையிலேருந்து ஒரே ஒரு ஃபெதரை மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க கீழே போன் மாதிரி இருக்கும். அந்த போன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அது லேசாக கொஞ்சம் லேசாக இது பண்ணோன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். உள்ளே என்ன இருக்குன்னா வெறும் எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும், காற்று தான் இருக்கும். அப்போ ஃபெதர்ஸோட போன் எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஃபில்டு வித் ஏர். எதுக்காகனாக்கா டு ரெடியூஸ் த வெயிட் ஆஃப் த பேர்ட். ஸோ அந்த ஃபெதர்ஸும் நல்லா எலும்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பறக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் bones are filled with air. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னா நிமோட்டிக் போன்ஸ் விச் ரெடியூசஸ் த பாடி வெயிட். தே லே லார்ஜ் யோக் லேடன் எக்ஸ். தே ஆர் கவர்ட் பை ஹார்ட் calcareous shell. Example parrot, crow, eagle, pigeon, ostrich, etc. Okay. And class mammalia. Mammalia அப்படின்னா என்ன, பாலூட்டிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதான் mammalia. மேமா அப்படின்னா பிரெஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம், பால் சுரப்பிகள். மேமல்ஸ் ஆர் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ். வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்னால் தெரியும் நமக்கு, அட்மாஸ்பியருக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடி டெம்பரேச்சரை மாற்றிக்காதது. த ஸ்கின் இஸ் கவர்ட் வித் ஹேர்ஸ். ஸோ எல்லா பாலூட்டிகளும் பார்த்தோம்னா பாடியில் வந்து என்ன இருக்குன்னா சின்ன சின்ன ரோமங்கள், ஹேர்ஸ் காணப்படும். It also bears sweat and sebaceous glands. Sebaceousனாக வியர்வை சுரப்பிகள், எண்ணெய் சுரப்பி, வியர்வை கண்டிப்பாக எல்லா பாலூட்டிகளையும் எண்ணெய் சுரப்பியும் வியர்வை சுரப்பியும் இருக்கும். The body is divisible into head, neck, trunk and tail. Females have mammary glands. Mammalia-ஓட ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்னென்னா மேமா. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபீமேல் எஸ்பெஷலி மேல் அண்டு ஃபீமேல் இருக்கும். ஃபீமேலோட பாடியில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்குன்னா மேமரி கிளான்ஸ் இருக்கும் விச் செக்ரீட் மில்க் ஃபார் ஃபீடிங் த யங் ஒன். த எக்ஸ்டர்னல் இயர், இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன இருக்குன்னா காது மடல். வெளியில் காது கண்டிப்பாக தெரியும். இப்போ மேமலியா பாலூட்டிகள் எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குன்னா காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாயாக இருக்கும், நாய்க்குட்டியாக இருக்கட்டும், முயலாக இருக்கட்டும், அனிமல்ஸ் சிங்கம், புலி எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோன்னா ஃபீமேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மேமரி கிளாண்ட் இருக்கும். ஏன்னா குட்டி போட்டு அது என்ன பண்ணும் பாலூட்டும். The external air or pinna is present. Heart is 4 chambered. They breathe through lungs. 2 auricle, 2 ventricle இருக்கும் ஹார்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக எதன் மூலமாக இது எல்லா மேமல்ஸுமே எதன் மூலமாக சுவாசிக்கணும், லங்ஸ் மூலமாக தான். எக்ஸெப்ட் எக் லேயிங் மேமல்ஸ், platypus and spiny anterior, all
other mammals give birth to their young ones. ஸோ ஒரு சிலது மட்டும் முட்டை போட்டு யங் ஒன்னை எக் லேயிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனால் மேக்ஸிமம் மேமாலியா எல்லாமே மேமல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா குட்டி போட்டு தான் பால் ஊட்டும். விவிப்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், குட்டி போட்டு பால் ஊட்டும். ஸோ ஒரு சிலது மட்டும் முட்டையிட்டு அதுக்கப்புறம் யங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாமே எப்படின்னா குட்டி போட்டு பால் ஊட்டும். ஸோ அதுதான் விவிப்பரஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா பிளாசென்டா இஸ் அ யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் அ மேமல்ஸ். ஸோ பிளாசென்டா இணைப்பு திசுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தொப்புள் கொடி சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ யங் ஒன்னுக்கும் மதருக்கும் இடையில வந்து ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்கிறது அது பிளாசென்டா, தொப்புள் கொடி. அதன் மூலமாக தான் ஃபுட் என்ன ஆகும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இதனால் ஸ்பெஷல் characters of the mammalia. So example for mammals are rat, rabbit and man. So next நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கார்டேட்டா. கார்டேட்டாவில் ரெண்டு டைப்பில் என்ன பார்த்தோம்னா ப்ரோகார்டேட்டா அண்ட் வெர்டிபிரேட்டா பார்த்தோம். இப்போ வெர்டிபிரேட்டாவில் 6 classes ஃபினிஷ்டுனோ 6 classes நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ரோகார்டேட்டாவில் 2 types இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் ப்ரோகார்டேட்டா? Procartatas are considered as the forerunner of vertebrates. அப்படின்னா முன்முதுகு backbones, முன்முதுகு vertebrates based on the nature of the notochord. Procartata is classified into subphylum Urocartata and subphylum Cephalocartata. ஓகே, ப்ரோகார்டேட்டாவில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து சப்ஃபைலம் யூரோகார்டேட்டா அப்படின்னா வால் பக்கம் மட்டும் முதுகுனான் இருக்கும். இந்த பேக்போன் எந்த பக்கம் மட்டும் இருக்குன்னா வால் பகுதியில் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இன்னொன்று வந்து சப்ஃபைலம் செஃபலோகார்டேட்டா அப்படின்னா அந்த தலைப்பகுதியில் முதுகுனான் இருக்கும். அதாவது இந்த தலைப்பகுதியில் மட்டும் தலை முதுகு நாணிகள், அதுக்கு பேரே தலை முதுகு நாணிகள். ஸோ முதுகு பக்கத்தில் தலை பக்கம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த பேக் போன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் சப்ஃபைலம் யூரோகார்டேட்டா. notochord is present only in the tail region of a free living larva. அப்படின்னா அந்த வால் பகுதியில் மட்டும் சின்னதாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த முதுகெலும்பு இருக்கும். ஓகேவா? adult or sessile forms and mostly degenerate. The body is covered with a tunic or test. Example ZDN. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா அது அந்த யங் ஒன் நல்லா வளர்ந்த பிறகு பார்த்தோன்னா அந்த முதுகெலும்பு என்ன ஆகும், அந்த வால் பகுதியில் இருந்த முதுகெலும்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸப்பியர் ஆகிடும். ஓகே, அண்ட் தென் சப்ஃபைலம் செஃபலோகார்டேட்டா. ஸோ சப்ஃபைலம்ங்கிறது என்னென்னா துணை தொகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஏற்கனவே தொகுதிகள் ஃபைலம் ஃபுல்லாக பார்த்தோம். இதில் இன்வெர்டிபிரேட்டில் 9 ஃபைலம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. இதில் வந்து சப் ஃபைலம்ஸ் அப்படிங்கிறது அதில் சப்டிவிஷன். சப்ஃபைலம்ங்கிறது துணை தொகுதிகள் என்னென்னா சிஃபாலோகார்டேட்டா, இன்னொன்று சிஃபாலம் யூரோகார்டேட்டா. இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது சிஃபலோகார்டேட்டா. சிஃபலோகார்டேட்டா ஆர் ஸ்மால் ஃபிஷ் லைக் அ மரைன் கார்டேட்ஸ் வித் அன்பேர்டு டோர்சல் ஃபின்ஸ். அன்பேர்டு டோர்சல் ஃபின்ஸ்னால் துடுப்புகள் அன்பேர்டாக இருக்கும். ஏதாவது அன்பேர்டுனா என்ன, ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக இல்லாமல் இல்லை ஒரு சைட் மட்டும் 2 இருந்தாக்க ஜிக்ஸாகாக இருக்கிறது, அதான் அன்பேர்டு டோர்சல் ஃபின்ஸ். த notochord extends through the entire length of the body. ஸோ அந்த முதுகெலும்பு எங்கே இருக்குன்னா ஃபுல்லாக பாடியோட என்டையர் லென்த்துக்கும் அந்த notochord வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது எந்த பக்கம் மட்டும் அந்த இது இருக்கும், அதாவது முதுகு அதாவது பேக் போன் எந்த பக்கம் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னாக்க தலைப்பகுதியோடு சேர்த்து இருக்கும். இது அந்த பாடி ஃபுல்லாக தலைப்பகுதியிலேருந்து. இன்னொன்று பார்த்தோம் வால் பகுதியில் மட்டும் இருக்கும். இது எங்கேருந்து இருக்கும், தலைப்பகுதியிலேருந்து இருக்கும்னு பார்த்தோம். ஸோ த notochord extends throughout the entire length of the body. Example Amphioxus. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வெர்டிபிரேட்டில் 9 ஃபைலம்ஸ் பார்த்தோம். என்னென்னா ஃபைலம் போரிஃபெரா, ஃபைலம் சிலென்ட்ரிட்டா, ஃபைலம் பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ், ஃபைலம் அஸ்கெல்மின்தஸ், ஃபைலம் அன்னலிடே, ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா, and then phylum mollusca, phylum echinodermata, phylum hemichordata. So and then vertebrate 6 classes பார்த்தோம். Cyclostomata, pisces, amphibia, reptiles, aves, mammalia. And then chordataல prochordataல 2 types. என்னன்னா subphylum Urochordata, subphylum Cephalochordata.